أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے ہمارا کورس تو الحمدللہ کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے۔ اب ہمارا آخری صفحہ، ہمارا 5واں صفحہ، اور اس کا ایک اشارہ ہم نے پڑھ لیا، ہماری کلاس ہو گئی اشارہ ایک کی۔ اب ہماری اشارہ بی کی آج دوسری کلاس ہے الحمدللہ، پھر ہمارے صرف 2 اشارے رہ جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ سب مل کر کے یہ الحمدللہ، یہ جو ہمارا سفر شروع ہوا تھا، یہ اب اپنے آخری مراحل میں ہے تکمیل کے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بنے۔ انشاءاللہ ہم اس کو مزید بڑھائیں گے۔ جی ذرا بیل ہو رہی ہے تو تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا، میں واپس آتی ہوں۔ جی چلیے جی، اب ہم اپنا شروع کر لیتے ہیں آج کا سبق۔ ہم نے اپنے شروع کے 4 پیجز میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدایت متقین کے لیے، اور کس کو ہدایت نہیں ملے گی؟ کافرین کو اور منافقین کو۔ اس کے بعد ہم نے قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، مثالوں کے ذریعے ہم نے سیکھا کہ اللہ رب العزت نے جس جس چیز کی مثال دے کے ہمیں بتایا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 5 پہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں شروع کر لیا پڑھنا، سمجھنا کہ کیسے اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر بھیجا، اور یہ کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ جو ہمارے ایک بات مشہور ہو گئی تھی کہ گندم کا دانہ کھا لیا تھا، یا کوئی کھجور بھی کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام پہلے سے سارا اسی طرح سے بنایا تھا کہ انسان کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آج اس کے بارے میں ہم مزید آگے تفصیل پڑھیں گے کہ کس کس طرح سے کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہیں۔ ہمارے 5 پیجز کمپلیٹ ہونے والے ہیں، اور یہ ہے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقین کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف 2 رخ ہے، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، اور جو ہمارے اس کے بعد اگلے 5 اشارے ہیں خلیفہ پر سوال، اور آج ہم پڑھیں گے اسما کی تعلیم۔ آگے ہمارے 2 اشارے رہ جائیں گے، سجدہ اور ابلیس، اسلانا اور توبہ۔ اب یہاں پر جو ریڈ کوڈیڈ ورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں، خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ، ٹھیک ہو گیا جی؟ خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ۔ خلیفہ پر سوال، اس کے بارے میں ہم نے آپ دیکھ کہ جو ملائکہ نے سوال اٹھایا تھا نا، خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کو رائج کرے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرے، جو جس کام سے منع کیا گیا اس سے منع کروائے بھی، خود بھی اس پر عمل کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آج اسما کس کو کہتے ہیں؟ کون بتانا چاہے گا؟ نام کو، یعنی کہ یہ اسم کی جمع ہو گئی اسما کی تعلیم۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا آج کا لیسن کیا تعارف ہے اس کا۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اشارہ ہے اس سے پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کا ذکر کیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل کے ساتھ انہیں جواب دیا ہے جی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے۔ اب یہاں پر ایک جو مین جو چیز سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کائنات میں موجود ہے اس کا نام ہے۔ اب نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناموں کے ساتھ مزین کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اب یہ جو باقی ہے نا، جیسے ہم کاموں کے نام وغیرہ اس طرح کے، وہ افعال آ جاتے ہیں، وہ جو اسما ہوتے ہیں ان کے کرنے کے کام ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اب ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ پوری کائنات کیا ہے، یہ سب ناموں پہ بیس کر رہی ہے کہ ہر چیز کا ایک نام ہے۔ اب اس کے ساتھ باقی چیزوں کو جوڑ دیا گیا، ان کے تعلق بنا دیے گئے۔
جیسے ہم نے اپنے افعال میں کیا، جیسے نوسارا اس نے مدد کی تو ناصرن، ٹھیک ہو گیا. اس طرح سے یہ ان کے اس کرنے کے جو کام تھے، نصرن ان کا کام تھا. تو ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ایسے جوڑ جوڑ کے اللہ تعالیٰ نے بہترین دنیا بنائی. اور کیا کیا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا علم کے ذریعے. اگر کوئی بات ہمیں معلوم نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بے شک انسان کو اس قدر علم دیا کہ انسان دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. کتنی اس نے باریک بینی سے سمندروں کا مطالعہ کر لیا، اسی طرح سے خلاؤں میں، فضاؤں میں، ہر جگہ اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے، سمجھ لیا. لیکن پھر بھی کچھ سوال ایسے ہیں، جیسے غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، جتنا مرضی کوئی سمجھ لے سیکھ لے لیکن غیب نہیں جان سکتا. تو اسی طرح سے جس بات کا ہمیں علم نہ ہو ہم کہیں گے سبحان اللہ، یعنی کہ صرف اللہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر علم کا جاننے والا ہے. جو ہمیں نہیں آتا ہم اس کے بارے میں کوئی اس میں شرم بھی محسوس نہ کریں کہ کوئی ہمیں کیا کہہ دے گا کہ اس کو آتا نہیں ہے. تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ہم سب سیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ تو ہم ماں کی گود سے لے کے اپنی قبر تک ہم سیکھنے کے عمل میں ہی رہتے ہیں. تو سیکھنا جو ہے یہ کوئی شرم یا آر نہیں ہے. تو آپ سے بھی اب آپ جیسے قرآن سے ریلیٹ ہو گئے، اگر کوئی آپ سے کوشچن پوچھتا ہے تو خود سے آنسر کرنے کی بجائے جس کے بارے میں تو آپ نے سمجھ لیا، پڑھ لیا، ٹھیک ہے بتائے، ضرور بتانا چاہیے. لیکن جس کے بارے میں خود آپ کو زیادہ علم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ کر ہم اپنی بات کو چھوڑ دیں گے. فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو برے کام بھی کریں گے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب کا ہر علم، ہر چیز کو جانتا ہے. اگر ہمارا پیچھے سے پکا ہے لیسن تو اس کے مطابق دیکھیے ہمارے آج کے جو سبق میں صرف 2 0 2 1 2 یعنی کہ اس میں سے جو 2 الفاظ امبیونی اور اورادہ، اس کو بھی جب ہم کھولیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے بھی اورادہ کو تو ہم جلدی سمجھ جائیں گے. اس کے علاوہ اسماء کو ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی. علیم، حکیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، ان کو ہم جانتے ہیں. اسی طرح سے ہاں یہاں پر کچھ ہیں، تبدونکم تکتمون تم کر چکے ہیں. خاتمہ کا ٹیبل کیا ہم نے؟ چلے نہیں جی بھی کیا تو انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ، اگر نہیں کیا تو تب کر لیں گے آج انشاءاللہ. اب ہم ایسا کرتے ہیں پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء صادقين. اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو نام کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام سب کے اگر تم ہو سچے. اس پوری آیت مبارکہ میں سے آپ کو کون سا لفظ ایسا لگ رہا ہے کہ جو نیا ہے؟ ایک تو ہمارے پاس یہ لفظ ہے امبیونی. ہاں جی. آرادہ کو ہم سمجھ لیتے ہیں، ہاں جیسے ہم کہتے ہیں عرضی پیش کرنا. ہم ایک اپنی وہ لکھا کرتے تھے نا ایپلیکیشن جو ہم لکھتے تھے، ہم عرضی پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے کیا یہ اسی طرح سے اس میں ہم سب سے نیچے لکھا کرتے تھے العارض. اب ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ بھی کوئی اردو سے ملتا جلتا ہی ہمارا فعل ہے، پیش کرنا، ٹھیک ہو گیا جس کا معنی. اور یہ جو امبی اونی ہے، امبی اونی، اس طرح کے افعال انشاءاللہ ہم QC3 میں پڑھ لیں گے. ایک اور یہاں پر چیز آپ دیکھیے، آپ کو یہ علامہ نظر آ رہا ہے، علامہ، اس سے ملتا جلتا کون سا ٹیبل ہم کر چکے ہیں ابھی تک؟ عالمہ. عالمہ. اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ عین، لام اور میم. اب ایسا ہے کہ یہ جو علامہ ہے اس کے بھی روٹ لیٹر یہی ہوں گے، عین، لام اور میم. اب اس میں کون سی چیز یہ ہے؟
अलीमा उसने जाना, उसने जाना। और यह है अल्लामा उसने सिखाया, उसने सिखाया। यानी कि यहाँ भी इल्म की बात है, यहाँ भी जानना इल्म ही होता है ना, यहाँ पर भी इल्म की बात की गई है। अब हमें ये यहाँ पर थोड़ा सा पता चलता है कि कुरान मजीद में जिन अल्फाज के रूट लेटर मिलते जुलते होंगे, सॉरी, उनके माना भी कुछ कुछ, तो कहीं भी ऐसा हो भी जाता है कि बिल्कुल वो उससे ऑपोजिट भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर अब जैसे ये अल्लामा है, अल्लाम है, अलीम है, इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ सीखने सिखाने की बात की गई है। हम शुरू में भी तो जब अपना ये कोर्स शुरू करते हैं QC1 खास तौर पे, उसमें भी तो हमने एक आयत मुबारक हदीस मुबारक की थी, तुम में से बेहतरीन वो है जो सीखे और सिखाए उसको। याद है किसी को? खैरु मन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हमने सीखा था, उसमें भी हमने कहा था ना कि अल्लामा और तो अल्लामा खुद सीखना और अल्लामा दूसरों को सिखाना। अब ये जो अम्बियूनी है, इसको हम ऐसे करेंगे, इंशाल्लाह आगे भी देखते हैं। इसको हम अभी इसी तरह से समझ लेते हैं, अम्बियू को अलग पढ़ लें, को अपनी तरफ पढ़ लें, इसको मजीद हम आगे जानते हैं। इस तरह के जो अफाल है ये इंशाल्लाह बहुत जल्द हम QC3 में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर इनके टुकड़े वगैरह भी देखते हैं और हम समझते हैं कि ये चीजें बनती कैसे। ये लें जी, आ भी गया। अच्छा जी, ताल्लमा में हमने कहा था एक ता ज्यादा है, इसका मतलब है कि जब हमने खुद सीखना है तो मेहनत ज्यादा करनी होगी, और अल्लामा जब दूसरों को सिखाना है तो इसमें ये कि जब आपने सारा कुछ खुद पढ़ लिया है, अब जैसे मुझे ये सारा जब हम पढ़ रहे थे तब ये सब कुछ नया लग रहा था, लेकिन अब ये मैं पढ़ चुकी हूँ, जब मैं पढ़ाने की तरफ आई हूँ, अब मुझे ये कि थोड़ी कम मेहनत की जरूरत है, क्योंकि ये सारा कुछ मैंने सीख लिया है। तो अब ये क्या है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, इनमें से बेहतरीन शख्स वो है जो सीखे कुरान को और सिखाए कुरान को। ये जो हूँ की जमीर है, एंड पे जो हूँ आ रहा है, ये हमें पता चल रहा है कि कुरान मजीद की बात हो रही है। तो अब ये जो अल्लामा है इसको जहन में रखिएगा, अभी एक और वर्ड आएगा, फिर इसके बारे में आप थोड़ा सा मैं पूछूंगी, इंशाल्लाह उसमें भी आप पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, सुम्मा सुम्मा हम कहते हैं आमीन, सुम्मा आमीन, ये वही वाला सुम्मा है, फिर या दोबारा इसका माना हो गया। औरादा पेश किया, हम उनको, किसको पेश किया? उन सारी चीजों को, जितनी भी चीजें जिनके नाम अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बताए, उन सब चीजों को पेश किया किस पर? अलल मलाइका, यानी कि फरिश्तों पर उन चीजों को पेश किया। और फकाला, फिर कहा। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं, ये जो अल्लाह माँ का फेल है, इसमें किसकी बात हो रही है? और उसने सिखाए, किसने सिखाए आदम को? अल्लाह अल्लाह ताला ने। ताला ने। ठीक हो गया जी। अब आगे दोबारा फिर पूछा जा रहा, फकाला, अब ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला। ये भी अल्लाह अल्लाह ताला ताला ही कह रहे कह हैं, रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इस तरह से भी समझा करना है, ताकि हमें आयत का थोड़ा तर्जुमा खुद से बनाने की आदत भी हो और हमें समझ भी आए। हम पहले तर्जुमा बना के देख लें, जिन अल्फाज का नहीं आता उसको अंडरलाइन कर लें, उसको आप छोड़ दें, बाकी तर्जुमा बनाएं, कोशिश करें। अगर तो बिल्कुल उसके साथ मैच हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं। अगर नहीं होता तो इसका मतलब है हमें मजीद सीखने की जरूरत है। तो ये छोटी छोटी कोशिश हम कर सकते हैं। होम ये वही वाला है, किसको कैसे पेश किया, और ये अब ये जो होम है, ये किसकी बात हो रही है? ये उन चीजों की बात हो रही है, उन नामों की बात हो रही है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है अम्बी। अच्छा जी, अम्बी, ये एक फेल है, अम्बा आ, मैं इधर लिखती भी हूँ, अम्बा आ। ये वाला टेबल हमने अभी करना नहीं है, सिर्फ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह सारे जीनियस बच्चे हैं, तो जल्दी सीखने वाले। इंशाल्लाह हम इस तरह के टेबल कर लेंगे QC3 में। लेकिन ये टेबल बनता है अम्बा आ, नून बा और हमजा इसके हो जाएंगे रूट लेटर। अच्छा जी, अम्बा आ यानी कि अम्बा आ उसने बताया। ठीक हो गया जी। अम्बी ऊ, ये वही वाला आ गया, अमर वाला। अम्बा आ युम्बी ऊ, अम्बी, अम्बी ऊ। ठीक हो गया जी। बताओ, हुक्म है ये अल्लाह ताला ने, देखो फिर फरमाया बताओ मुझे। अब इसमें एक हुक्म पाया जा रहा है। ठीक हो गया जी। नी बता रहा है कि ये एक अलग वर्ड है। अगर हम अम्बियू लिखे, हम तो शुरू से कहते आए हैं कि अम बी ऊ, इसके आगे एक अलिफ हमें लगाना चाहिए।
لیکن ہمیں یہاں الف نظر نہیں آ رہا نا, لیکن یہ الف اس میں انڈرسٹوڈ ہے. جب ہم ضمیر لگا دیتے ہیں نا تو پھر اس الف کی ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ ہم نے اس کو ملا کے پڑھ دیا نا انبیونی, اب اس لیے اس کو بیچ میں سے حذف کر دیا جاتا ہے. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے, لکھنے کا طریقہ ہے, لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو انبیو بتا, تو بتا, انبیو تم سب بتاؤ, یہ وہی والا فعل امر اس کی جمع یوز ہوئی بھی ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ ساتھ ساتھ تھوڑا سا نا مجھے بتایا بھی کرے, اگر کچھ پوچھنا ہے اس میں سے نہیں کچھ آپ کو سسٹر نہیں دوبارہ سمجھ بتا دیں. ہاں یہ سسٹر یہ انبیو جو ہے یہ واحد کے لیے ہوگا یا جمع کے لیے ہوگا؟ ابھی دوبارہ پھر لکھتے ہیں. عمل کی. ہاں جی اچھا جی, ہم نے کہا تھا امبا, تھوڑا سا لکھ دیتے, یہ ٹیبل ابھی اصل میں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا, لیکن آپ کی سمجھ کے لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے, کیونکہ ہم نے انشاءاللہ Q3 میں یہ پڑھنا ہی ہے. امبا یمبیو, ٹھیک ہو گیا, امبا یمبیو, اس کے بعد آ جائے گا امبی, ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ جو امبی ہے نا, اس کی ہم نے جمع بنانی ہے. اس کی جمع کیسے بنے گی؟ انبیو. جب میں انبیو کہتی ہوں, کوئی آپ کے ذہن میں ورڈ آتا ہے اس سے ملتا جلتا؟ میں لکھوں گی پھر آپ پہچان جائیں گے. نبی کی جمع انبیاء. انبیاء, یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں پر ہمارا یہ جو انبیاء نبی یہ فٹ ہو جائے گا. اس کو انشاءاللہ ہم اگلے کورسز میں سیکھتے جائیں گے. ابھی صرف سیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ فعل امر ہے, یہ واحد ہے, اور یہ اس کی جمع یوز ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس الف کو حذف کر دیا جاتا ہے جب ہم کوئی بھی ضمیر اس کے ساتھ جوڑیں گے, اور یہ ضمیر کون سی تھی؟ جیسے ہم نے کہا کہ ربی زدنی, ہم اس کو زدی نہیں کہتے نا, ہم اس یا کو ایک نون کا اضافہ دے دیتے تو ربی زدنی پڑھتے ہیں. اسی طرح سے انبیو نی, اس کو یائے متکلم یعنی کہ اپنی طرف والا جو اشارہ ہے وہ کہیں گے انبیو نی, بتاؤ. سارے ملائکہ کو کہا, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سارے تم لوگ بتاؤ مجھے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی, اب ہم اس کو آگے اب کلیئر ہو گیا الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جی مزید آپ کے سیکھنے سکھانے میں برکات نصیب فرمائے, اور آمین. میرے بھی انشاءاللہ, تاکہ میں آپ کو اچھے طریقے سے خود بھی بتا سکوں اور خود بھی سمجھ جاؤں ان چیزوں کو. اچھا جی, اس کے بعد ہے بی اسمائی. یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ اس میں دو چیزیں, بی اور اسمائی. ٹکڑے کرنے ہو تو آسان ہے. ہا اولائی, ہا اولائی یاد ہے نا سب کو؟ ہا اولائی کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے نا. ضمیر ہے. ہاں جی, یعنی کہ ہم نے کہا تھا ہاذا ہا اولائی, ہاذیہی ہا اولائی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے ان کنتم صادقین. ان ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ میں, کنتم ہم نے کانا کے ٹیبل میں پڑھ لیا. صادقین, اب صادقین کس طرح سے بنا ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہم نے کہا ناصرین, اسی طرح سے یہ صادقین. اب فائل ہم ہے اس نا, کو, ہاں جی دوبارہ پوچھیے گا. صادقین فائل ہے نا, فائل ہے, اسم اس میں الفائل, ہم فائل اس ہے کو نا, کہیں گے جمع ہے نا. اسم الفائل. اسم الفائل ہے, کس کا ہے یہ؟ جمع صادق کی, یعنی کہ صادقین یا صادقن کی جمع ہے. اس کو ہم انشاءاللہ آگے کلیئر کریں گے. پھر ہم اس کو اس طرح سے الگ الگ بھی کیا کریں گے کہ یہ صادقین کی جمع یا صادقن کی جمع. ابھی ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ صادقین یا صادقن کی جمع ہے, صادقن کی جمع نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے بتاؤ تم سب مجھے, اگر تم سب کے سب سچے ہو. یہ نہیں کہا کہ اگر تم لوگ جانتے ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے, یعنی کہ علم دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو برتری دی, انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. کیونکہ جب فرشتے کہتے تھے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں, تسبیح بھی کرتے ہیں, تو انسان کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دے کر فضیلت بخشی, الحمدللہ. اچھا جی,
यहाँ अस्मा से मुराद क्या है? तमाम चीजों के नाम हो सकते हैं, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, चांद, सितारे, सूरज, दरख्त, फल वगैरह, हर तरह की चीजों के नाम। जब हम ये लेसन अपना कवर कर रहे थे तो हमारे टीचर ने हमसे कहा कि आप लोग इसको अपने जहन में अपना अपना आप तखय्युल बताएं, या आपके जहन में कौन सी ऐसी सोच आती है कि वो किस तरह से होगा। वो एक जमात की शक्ल में बैठे होंगे, या जैसे हम देखते हैं कि कोई ऐसी स्क्रीन होगी जिसपे अल्लाह ताला उन सब चीजों को दिखा रहे होंगे कि पूरी कायनात की चीजें उनके सामने और अल्लाह ताला उनसे नाम पूछ रहे हैं। तो आप भी अपने अपने जरूर शेयर कीजिएगा ख्यालात कि किस तरह से आपके जहन में आता है, क्योंकि इंसान है तखय्युल बनते हैं। जी सिस्टर कमर। सिस्टर मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह वो सामरी जादूगर और फिरौन और हज़रत मूसा अब अलैहिस्सलाम ये सारे पहला थे। ख्याल आता है, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% आपकी बात से मुत्तफिक होती हूँ। ये हमारे जहनों में है, क्योंकि हमने देखा ही ऐसे है कि कोई गैब की चीजें कैसे देख रहा है। एक उसने अपने सामने कोई शीशे का बॉल वगैरह रखा, उसमें से हर चीज उसको क्लियर क्लियर नजर आ रही है। एक्चुअली पता है क्या, ये सारा उलूम अभी हमें ऐसे लगता है ना कि ये इंटरनेट वगैरह ये आज की इजादात है। तो देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म दिया है इस चीज का, तो फिर ही इंसान बना पाए है ना। हो भी सकता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन हो, उस पर ये सारा कुछ नजर आ रहा। मेरे जहन में ये आता था कि जैसे बहुत बड़ी स्क्रीन हो, फरिश्ते बैठे हैं और अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, फरिश्तों से पूछते हैं कि बताएं अब इसके नाम क्या। अब जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने किसको सिखाए, आदम को सिखाए हैं, तो आदम ही बताएंगे। तो जिस चीज का इलम नहीं है, फरिश्तों को नहीं इलम था, तो उन्होंने कहा कि हर पाकी अल्लाह के लिए है, क्योंकि अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है और अल्लाह ताला हर गैब के इलम को जानता है, हम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हमारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुसूसी हैसियत बख्शी और फिर इन्हें इलम से नवाजा। दर हकीकत इसमें हमारे लिए एक बड़ा एजाज है। अब जब इन सारी बातों को हम महसूस करें तो सबसे जो हमारी अव्वलीन कोशिश वो क्या होनी चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत खालिस होकर करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम का तारुफ इनके बेहतरीन वस्फ यानी कि इल्म के जरिए करवाया। यानी कि ये नहीं था कि इबादत में वो ज्यादा थे, क्योंकि इबादत तो वो फरिश्ते या ये जो जितनी भी कायनात में शजर हजर जो भी चीज है, हर चीज अल्लाह ताला की सना करती है। परिंदे हो, जानवर हो, समुद्री मखलूक जो भी है, अल्लाह ताला की सनाई, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज अल्लाह ताला की सना करती है। तो ये तो नहीं था कि इंसान जो है वो सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की इबादत करेगा। तो अल्लाह ताला ने इंसान का बेहतरीन वस्फ इल्म, और ये देखिए इल्म के बारे में बताया भी गया ना कि इसको हासिल करने की कोशिश करनी, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, हर मुसलमान मर्दों औरत पर फर्ज है। इससे पता चलता है कि हमारे पास सीखने की सलाहियत तो है। रब्बी जितनी इल्मा के जरिए दुआ मांगिए और अपनी सलाहियत के लिहाज से खूब इल्म हासिल कीजिए। इल्म हो या हिदायत, ये जब तक आप मांगेंगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। ये तौफीक अल्लाह ताला ही अता फरमाते हैं और जिसे वो चाहे अता फरमाए। तो हमने क्या करना, अपनी दुआओं में खास हमने इल्म के इजाफे की दुआ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये दुआ बताई थी। उनसे कहा कि आप ये दुआ कीजिए, तो जाहिर सी बात है हम कहाँ पे हैं। तो अल्लाह ताला से इल्म में इजाफे की भी दुआ करनी और हिदायत की। ये हिदायत भी जो नहीं कि मांगे बिना मिलती नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म की तलाश के लिए किसी रास्ते पर चले तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, मगर तीन चीजों का सवाब उसे मिलता रहेगा। नंबर वन पे क्या है, सदका जारिया, या वो इल्म दूसरा है, ठीक है, जिससे लोग फायदा उठाएं। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, अब हम सीख रहे हैं, अब हमने सिखाने वाले भी बनना है, ताकि इंशाल्लाह हम अपने साथ अपने लिए सदकाए जारिया बनाते जाएं और लोगों को। इसके अलावा क्या है, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआएं खैर करती रहे। औलाद भी अल्लाह ताला की तरफ से ना, कोई अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चे पैदा करूंगा मेरे लिए, फिर उसके बाद औलाद का फर्मा बरदार भी होना कि वो दुआएं भी करें। अब आज भी देख लें कितने लोग कब्रिस्तानों में जाते हैं, या कितना कोई किसकी अपने जो गुजर गए बड़े, उनके लिए दुआएं करे। तो ये तो किस्मत की बातें हैं, लेकिन क्या कर सकता है इंसान अपने लिए, इंसान अपने लिए इल्म सीख सकता है और सिखा सकता है, ये इंसान के अपने इख्तियार में है। इसके लिए क्या करना है, दुआ करते रहना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है
تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس قابل بنایا. نہیں تو زندگی تو گزر ہی رہی تھی, اور مصروفیات تو کبھی بھی آپ کے گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے. یہی ہمارا رونا ختم نہیں ہوتا کہ ہمارے کام کمپلیٹ نہیں ہو رہے. اچھا جی, اب اس آیت مبارکہ کو جلدی سے اس کو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں, پھر ہم ساتھ ساتھ ٹکڑے بھی دیکھ لیں گے, تاکہ جو ٹکڑے آج میرے خیال سے میں نے کیے نہیں ہیں اس کو ہم کر لیں گے. میں کروں؟ جی جی کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلم اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سب کے سب ثم پھر اردہم پیش کیا ان کو علی الملائکتی فرشتوں پر فقال پھر فرمایا انبئونی بتاؤ مجھے باسمائی نام ہؤلائی ان سب کے ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے. ٹھیک ہو گیا جی, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر سسٹر. اگر آپ کو ٹکڑے بنانے والا کوشچن آ جاتا ہے تو کلی یعنی کہ وہی کل جو تمام چیز, ٹھیک ہے, کلہ اس کو ہم کل کائنات سے ہم یاد رکھ لیتے ہیں. اور ہاں جو ہم نے اپنے لیفٹ ہینڈ سے مؤنث کی ضمیر کا اشارہ کیا تھا, کلہا. اس کے بعد ہے اورادہ, اورادہ اور ہم دو ٹکڑے کر لیں گے, فا اور قولا. قولا کا ہم پورا ٹیبل کر چکے ہیں. فا کو ہم نے QC1 سے بار بار اس کا پھر تو یا کسی طرح سے ایک ترجمہ اور بھی کیا تھا. بس امبیو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ فعل امر کی جمع ہے, نی ایک اس کا ٹکڑا علیحدہ کر لیں گے, بی اور اسمائی. ٹھیک ہو گیا, یہ دو ٹکڑے بن جائیں گے. اور یہ جو اب میں آپ کو پوچھنا چاہ رہی تھی یہ علم ہے, یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ ہمارا ایک ٹیبل بن رہا ہے علامہ, ہم کہتے ہیں اس نے سکھائے. ٹھیک ہے, اس نے سکھایا. ایکچولی یہ اب ادب کے لیے بھی آ گیا نا کہ اس میں بڑی یہ لگا کر تھوڑا سا رسپیکٹ والا ترجمہ بنا دیا گیا, علامہ اس نے سکھایا. تو اسی میں جب ہم کہیں گے علامہ یعلم تو ہم کہیں گے علم. اب آپ میں سے کوئی ترجمہ کر سکتا ہے اس کا ترجمہ؟ علامہ یعلم علم, سکھاؤ. یہ فعل امر ہے نا, امر ہے یہ یہ, ہاں امر پھر ہو امر. گیا, اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ واحد ہے, سکھا. واحد ہے, اور اس میں آ جائے گا تو سکھا. ٹھیک ہو گیا, ہم ہاں نے کہا تو تھا سکھا, ایک ہاں جی. جو انتا والی ضمیر ہے وہ اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے, یعنی کہ تو سکھا. سکھا. علم یعنی کہ ہم ہر سلائیڈ پر جب ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ علم سکھا, سیکھ لیا, تعلمہ ہو گیا, اب علم اب سکھا. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح. یہ کون سی حدیث کے مصداق ہے؟ تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے اور علم سکھائے. سیکھے اور سکھائے. خیرکم من تعلم. ہاں جی. خیر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وعلم. ٹھیک ہو گیا جی, یعنی کہ بہترین لوگوں میں سے بننا ہے, حدیث کے دونوں پہلوؤں پر پورا مکمل عمل کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. الحمدللہ یہاں پر ہماری ایک آیت مبارکہ کمپلیٹ ہوئی. دوسری آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انہوں نے کہا پاک ہے تو, نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں, بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. اچھا جی, یہاں پر ذرا مجھے بتائیں کون کون سے لفظ آپ نے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں جو ہم ابھی تک ہم نے ماشاءاللہ سے ہمارا دوسرا کورس کمپلیٹ ہو گیا, تو یہاں پر ہمیں کون کون سے الفاظ ہیں جو لگ رہا ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں؟ قالو پڑھا ہوا ہے جی, سبحانہ کا بھی پڑھا ہوا ہے. الحمدللہ. علما بھی پڑا ہوا ہے, لا بھی پڑا لا ہوا ما ہے, بھی بھی, پڑھا ہوا ہے, لنا بھی لنا بھی پڑھا پڑھا ہوا ہے, ہے, الا الا بھی, ما بھی, ماں بھی, علمتنا بھی بڑا ہوا ہے, علمتنا. انا کا یہ انا کا ذرا بھی پڑھا سننے ہوا. آئے. انا کا پڑھا ہے, انتا پڑھا ہے, اور علیم انتا بھی پڑا یہ ہوا ہم نے اگر نہیں بھی پڑھے تو ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ جو علیم ہے یہ بھی کوئی علم کی بات ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہو گیا نا, جیسے ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اسی طرح سے علیم, اسی طرح سے حکیم, یہ ایک ہی وزن پر آ رہے ہیں نا سارے.
ٹھیک ہو گیا. یہاں پر یعنی کہ یہ خوب جاننے والا, خوب حکمت والا. ہم یہ والا اس میں ترجمہ جو تسلسل والا ہم نے رحیم میں کیا تھا نا, وہی ہم ترجمے اس میں کرتے جائیں گے. ایک علم تھا نا, یہ تھوڑا سا نیا ہے کیونکہ یہ ہم نے کہا ہے عالمہ, عالمو, علم 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 تم علمنا. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہم نے ایک تا نہیں پڑھی تھی, یہ تشدید والا علمتا. ٹھیک ہو گیا, یہ تشدید والی لام ہم نے یہ ابھی نہیں پڑھی, لیکن ابھی ہم نے جیسے علامہ کیا ہے تو اب ہم کر سکتے ہیں علامہ, علمو, علمتا, یہ وہ آ گیا علمتا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا ہم انشاءاللہ اسی کا پہلا ٹیبل ہی کر لیں گے, بڑا اچھا سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ اسی آیت کو ریکال کیجئے گا. ہم ایسے ہی اکٹھے انشاءاللہ بیٹھیں گے تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا کہ ہم نے یہ جو ایک نوٹ ڈاؤن کی تھی چیز, آج وہ ہمارے سامنے کس طرح سے اپنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ سامنے ہے. ٹھیک ہو گیا جی. انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم اس سفر کو جاری رکھ سکیں. اچھا جی, اس کے بعد آگے ہے, اب ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہے. اچھا جی, قالو, قالا, قالو, یہ ہم پورا ٹیبل کر چکے. اس کے بعد ہے سبحانہ. سبحانہ کے بارے میں ہم نے QC1 میں پڑھا تھا. سبحانہ ربی الاعلیٰ اور سبحانہ ربی العظیم, ہم نے دونوں چیزوں میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر طرح کے اللہ تعالیٰ کے عیب سے پاک ہونے کی گواہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جو حمد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, اور جو تسبیح ہے وہ نقائص کی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں, اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. کا وہی ہے جو ہم کر چکے, یعنی کہ ٹکڑے کریں گے تو سبحانہ اور کا 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے لا علما, یہ جو علما ہے, علما یہ ہم نے جو عالمہ کا ٹیبل پڑھا تھا یہ اسی میں سے آیا ہے. ٹھیک ہوگا جی, اس کا مصدر ہے. لنا, لہو والا جو ہم پورا ٹیبل کر چکے, الا وہی جو ہم لا الہ الا اللہ میں کیا ہم نے. اس کے بعد ہے ما کے ہم نے 3 معنی پڑھے, اب یہ درمیان میں آ گیا ہے تو اس کا جو والا معنی یوز ہو گیا. اس کے بعد ہے علمتا اور نا, یعنی کہ اگر ہم ٹکڑے کریں گے تو ہم علمتا, یہ سامنے والا یہ الگ کر لیں گے, اور نا کی ضمیر اپنی طرف جو لوٹ رہی ہے اس کو ہم علیحدہ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جو اسی طرح سے کلر کوڈڈ کر کے بتا دیا جاتا ہے نا, اس کو آپ بے شک اپنے بکس میں اسی طرح سے نشان بھی لگا لیا کریں. جیسے اگر آپ کو پوچھ لیا جائے اللہ ما علمتنا کتنے ٹکڑے ہوں گے, اللہ کو الگ کر لے, ماں کو الگ کر لے, اسی طرح سے علمتا اس کو الگ کر لے اور نا کو الگ کر لے, جتنا تو نے سکھایا ہمیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کون کہہ رہا ہے, قالو تو انہوں نے کہا, یہ کون کہہ رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں گے. فرشتے کہہ رہے ہیں. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں, اور کا کس کو کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کہا. کہہ رہے ہیں. الحمدللہ, الحمدللہ, یہ ہماری حدیث بھی آ گئی. اچھا جی, انا کا یہ ہم کر چکے ہیں, 2 ٹکڑے ہوں گے, انا کا پورا ٹیبل بنائے تو یہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. انتا آپ, اور علیم اور حکیم ہم جان چکے کہ یہ بھی یعنی کہ حکیم کی بات, حکمت کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اگر ہمیں کوئی چیز نہ معلوم ہو تو فرشتوں کی مثال اپنے سامنے رکھے, انہوں نے کہا سبحان کا, پاک ہے تو, یعنی کہ سبحان اللہ کہیں. کسی چیز یا واقعے کے پیچھے حکمت سمجھ نہ آئے تو یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے ہر راز اور حکمت کو جانتا ہے. ہمارا علم محدود ہے, ہم ہر چیز کے پوشیدہ حکمت کو نہیں جان سکتے. اب جیسے دیکھ لیں, یہ زلزلے آ جاتے ہیں, موت, بیماری وغیرہ ہمیں نہیں پتا ہوتا, جتنے یہ حادثات ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں تو علم نہیں ہوتا. پھر لوگوں کا ایک یہ بھی تھا کہ جیسے اب الٹرا ساؤنڈ سے اب ہم کافی چیزیں پہچان لیتے ہیں, لیکن اس میں بھی بتایا گیا آپ بچے کی تقدیر بتا سکتے ہیں, آپ اس کی زندگی, اس کی عمر کی بتا سکتے ہیں, یا اس نے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرنے, برے کرنے, کہ ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے باوجود انسان کا علم محدود ہے اور محدود ہی رہے گا. اچھا جی, اس کو بھی آپ, چھوٹی سی آیت مبارکہ تھی, اس کو آپ بھی کر لیں. اور یہ جو ہے نا یہ آیت مبارکہ, اس کو ویسے بھی اپنے جیسے کہہ لیں کہ دعاؤں میں بھی شامل رکھا کریں. قول سبحانہ کا, قول کو بے شک آپ, انہوں نے کہا یہ فعل ہے, اس کو چھوڑ کے سبحانہ کا سے یاد کر لیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, جیسے رب زدنی علما یاد رکھتے ہیں. جی, کون کرنا چاہے گا اس کا ترجمہ؟ جی میں کروں. جی کیجیے گا. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالو انہوں نے کہا, سبحانک پاک ہے تو, لا نہیں, علم لنا علم کوئی علم, لنا ہمیں, الا مگر, ما
जितना, अल्लम तना, तूने सिखाया हमें, इन्नका बेशक तू, अंता, इन्नका बेशक तू, अंता तू ही, अल अलीमु जानने वाला है, अल हकीमु हिकमत वाला है। चले जी, अब आपने इसको खुद ही 2 दफा पढ़ लिया, अब आप मुझे बताएं कोई इसमें आपको कंफ्यूजन आ रही है इसमें? नहीं, ये 2 दफा क्यों आ गया? इस किसमें आपकी आवाज नहीं आ रही? दोनों का माना तू ही था। एक सेम ही है। हाँ जी, ताकीद के लिए, तू ही है, ताकीद के लिए। ताकीद ताकीद के लिए। ताकीद के लिए। हाँ जी, बेशक ये अल्लाह तू ही है, यानी कि अल्लाह ताला हाँ के जी, सिवा कोई हो ही नहीं सकता। जब भी कुरान मजीद में इस तरह से यूज की जाती है ना, एक ज़मीर अलहदा से यूज की जाती है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर खास बात खास जात के लिए बयान की गई, खास बात बताई जा रही है कि बेशक तू ही है। जिस तरह से हमने कहा था कि जालिकल किताब, जालिका का तो हमने तर्जुमा वो पढ़ा था, लेकिन ताकीदन क्या किया, इसका माना ये कर दिया, हाजा वाला माना कर दिया। ठीक हो गया जी। ये हम, क्योंकि वैसे भी ये जो तर्जुमा है ना, ये हमारी मजबूरी है कि हमें अरबी उस तरह से समझ नहीं आती, तो ये जो तर्जुमा है ये एक तरह से कह ले कि हमने इसको समझने के लिए, आसान करने के लिए अल्फाज यूज किए हैं। जो अरबी समझने वाले उनको इस बात से कोई मसला नहीं होता कि इन्ना कहा तो आगे अंता क्यों आ गया। तो लेकिन हम इसको ये कि इसको खोल खोल के जितना आसान हो सकता है अपने लिए जरूर करते जाएंगे, ताकि इस तरह के सवालों की गुंजाइश ना रहे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कंप्लीट हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद है एक हमारी और आयत मुबारक। आज का लेसन थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग इसको जरा मेरे साथ तहम्मुल के साथ बैठे रहिए। अच्छा जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ाल या आदमु अंबिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون। आया ए आदम बता दे इनको नाम उनके। पस जब उसने बताए उनको उनके नाम, तो फरमाया क्या मैंने नहीं कहा था कि बेशक मैं जानता हूँ, क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे कि बेशक मैं जानता हूँ छुपी हुई चीजें आसमानों और जमीन की, व आलमू, और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। अच्छा जी, अब इसको हम एक एक लफ्ज इसका आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। कौला का पूरा टेबल हम कर चुके, माना है कौला फरमाया। किसने फरमाया, अब बताएं मुझे किसने फरमाया ये? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने। जी ठीक हो गया जी। जी सिस्टर कमर, आपने यही बताना था? जी जी, मैंने यही बताना था। या आदम, ए आदम। अब ये एक और आ गया, अभी जो हमने किया था ना पीछे, अम्बी, अब ये अम्बी वाहिद है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक ही थे ना, तो उनको कहा जा रहा है कि अम्बी, अम्बी बता दे उन सबको। बी हम अलहदा करेंगे इसको, के का या से का तर्जुमा ऐसे करते हैं, अस्माई यानी के नाम, हिम उन सब चीजों के जो अल्लाह ताला ने उनके सामने औरादा यानी के पेश की थी। अब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हजरत आदम से फरमा रहे हैं कि आदम बता दे इनको। फा पस लम्मा, जब लम्मा के अपने टुकड़े नहीं करने, ठीक है, जब इस तरह के कोई अल्फाज नजर आए फा को अलग कर दे, लेकिन लम्मा को अपने अलग नहीं करना। पस जब अम्बा, उसने बताया, अब क्या है हमारे पास 3 चीजें इकट्ठी हो गई। पूरा टेबल तो हमें अभी जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे पास आ गए हैं अल्फाज वो हमने करने हैं इंशाअल्लाह। अम्बा, अम्बित और अम्बिउ। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास ये अम्बा आ गया है, उसने बताए, अम्बा आ, अम्बा ऊ, ये पूरा इस तरह से टेबल बनाया जा सकता है। ठीक हो गया। अम्बा आ बताए
हम उन सब को, बी अस्माहिम नाम उन सब चीजों के, कुल्लाहा उन तमाम चीजों के नाम जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बताए फरिश्तों को। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम इसको अगला देखते हैं। अम्बी हम, ये टुकड़े भी साथ साथ देख लें, अम्बी और हम दो टुकड़े। इसके बाद बी अलग है, अस्मा अलग है, हिम अलग है। लिखा जाए तो 3 टुकड़े, ठीक हो गया जी। इसके बाद है फलम्मा अम्बा। अब ये हमने किया ना अम्बा, ये इसका पहला वाला सीगा है अम्बा आ। अब ये जो आ है अम्बा आ, उसने बताए हम 2 टुकड़े कर लेंगे। इसके बाद फिर जी लिखा हुआ भी आ गया अम्बियूनी अम्बा अहुम अम्बा अहुम। 3 तरह के हमारे पास अल्फाज जमा हुए हैं। अब हमने क्या करना है, अब उनके टुकड़े यहीं पे कर लेते ताकि ये कंफ्यूजन भी यहाँ पे निकल जाए। दो टुकड़े हो गए, इसके भी 2 टुकड़े हो गए, और ये तो सामने ही है 2 टुकड़े, ठीक हो गया। अम्बा आ, ये इसको इसी तरह से लिखा गया है अम्बा आ। ये वो वाला अम्बी नहीं है, वो अम्बी अलग है। अम्बी, ठीक हो गया जी। ये इसके ऊपर जज्म डालते ना, फिर ये वाला बन जाना था, ठीक हो गया जी। यानी कि अब हम इसको टुकड़े करते हैं अम्बी ऊ नी। इसके बाद हम करते हैं इसके ऊपर जज्म होगी तो ये फेल अमर बनेगा। और ये जो हमारा पहला सीगा है, पहला सीगा हमें पता ही है कि अम्बा ज्यादातर ये इसी तरह से होते हैं कि इनके आखिर पे जैसे नौसारा दौराबा एंड पे इसके ज्यादातर माजी वाले जो होते हैं, ज्यादातर नहीं हमेशा ही ऐसा होता है कि एंड वाला जो होता है उसको जबर पे ही खत्म होता है। तो उसको हम इसके जब टुकड़े करेंगे तो फिर इसके भी टुकड़े इस तरह से हो जाएंगे, ठीक हो गया जी। आपके पास अगर स्लाइड आए और ये इसके ऊपर कोई जेर जबर हो तो आप इसको जजम बना लीजिएगा ठीक हो गया जी। फिर ये आपका तीसरा वाला सीगा पूरा हो जाएगा अम्बिकुम अम्बा और अम्बियोनी। भी अस्माइहिम 3 टुकड़े। इसके बाद कौला वही है आ और लम। आ लम, आ क्या था सवाल वाला, लम जो हमने कहा था ला मा लम और लन, हमने 4 की थे जिनके माना नहीं वाले होंगे। उसमें से हमने लम के लिए खास तौर पर कहा था डिड नॉट वाला माना, ठीक है। कौला अलम, क्या मैंने नहीं कहा था लकुम, लकुम वही है जो लहू वाला। अकुल, अकुल ये कौन सा वाला सीगा, कौन बताना चाहेगा? ये वाला अकुल जो है ये कौन सा कौला के टेबल में कहाँ आता है? ये अमर है ना, कुल के ये जवाब, कुल के उनके जवाब जवाब में तो आता है मुदारे में। हाँ जी, मुदारे में आता, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ, वो क्यों चेंज हुआ इंशाल्लाह हम उसको आगे सीख लेंगे। लेकिन ये कि ये अपने वाला है, ठीक है। वो मैंने गौर अब किया कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली है, तब्दीली क्यों है ये इंशाल्लाह हम अगले कोर्सेज में करेंगे। लेकिन अकूल वाला ये, ठीक है, यानी कि ये इसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली करके ये वो वाला अपनी तरफ वाला ही इशारा है लकुम। अच्छा जी, वही है इन्नी, बेशक मैं, इनको अलहदा कर लें, नी को अलहदा कर लें, ये उसी तरह से बन जाता है। या आप इन्ना अलग कर लें, या को अलग कर लें। आलमू, आलमू पहचाना जा रहा है ना, यालमू यालमूना तालमू और आलमू। गैब हम गायब जैसे उर्दू में भी कहते हैं। समावात और अर्द, जमीन और आसमान, ये बार बार कर चुके हैं। वो आलमू, वा को अलग कर लें, आलमू को अलग कर लें। माँ जो वाला, जो नहीं या क्या इसका तर्जुमा था, जब दरमियान में आए तो ज्यादातर इसका माना हो जाता है जो वाला, ज्यादातर, ठीक है। एक्सेप्शंस आएंगी और हमने इनको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद है तुबदूना, तुबदूना फेल आ गया जो तुम जाहिर करते हो। वाह और माँ जो कुन तुम हमने पहले भी किया। अब ये जो है कुन तुम तक्तुमूना, ये कौन सा रूल बन रहा है, इसको हम कर चुके हैं। ये माजी इस्तमरारी। माजी इस्तमरारी बनता है। इस्तमरारी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये माजी इस्तमरारी। ये जितनी मर्तबा वो जो हम पढ़ चुके आएगा ना, अब हम उसको साथ साथ रिपीट करते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे ताकि हम भूलें नहीं।
अब कुंतुम था तो तक्तुमूना ही आएगा, यानी कि अगर हमने बात की है आप सब की तो फिर मुदारे जो दूसरे फेल का होगा उसमें भी वही वाला सीगा ही हम यूज करते हैं ना, माजी इस्तमरारी। इसको भूलना जी। नहीं है, ये कुरान पाक में बार बार यूज हुआ है इसी तरह से माजी इस्तमरारी। इंशाल्लाह। लेकिन तर्जुमा तो इसमें माजी का ही किया है ना, मतलब माजी का इन्होंने किया, तुम छुपा छुपाते रहे थे थे, नहीं किया। तुम छुपाते थे, देखे वो अच्छा तुम छुपाते हो, तुम छुपाओगे, फर्क है ना। अच्छा अच्छा, तब सही, तुम का ठीक तर्जुमा है। हम करेंगे आप सब छुपाते हैं या छुपाएंगे। अब तुमने क्या कि जो तुम छुपाते थे, यानी कि थे, ये नहीं था कि कभी बता देते थे कभी छुपाते थे, हमेशा ही छुपाते थे। सही। इन चीजों को हम इस तरह से देखा करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब हम ग्रामर सीख रहे हैं तो हम ग्रामर के हिसाब से इसको सीखेंगे। और तर्जुमा में बार बार आपको बताती, तर्जुमा हमारी समझ के लिए है, तर्जुमा इसलिए किया गया था हम इन अल्फाज को समझ सके। अच्छा, जिसके बाद अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये वाज़ेह फरमा दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बात चीजों को फरिश्तों से ज्यादा जानते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा था, सजदा करने का भी हुक्म दिया था। ये सजदे वाली आयतें इंशाल्लाह हम अगले में पढ़ेंगे, ये जो हमारा 5C होगा। अच्छा जी, अगर हम किसी चीज या वाक़या की किसी हिकमत को नहीं समझते तो हमें ये तालीम दी गई कि हम यूं कहें कि अल्लाह ताला ना सिर्फ हर चीज को जानता है बल्कि जमीनों आसमान के हर राज और हर हिकमत को भी जानता है। ठीक हो गया जी। हमारा इल्म महदूद है और हम इस दुनिया में हर चीज के पीछे पोशीदा हिकमत को नहीं जानते, ये हम पहले भी देख चुके, जैसे ज़लज़ले, बीमारियां वगैरह। अब बात खास तौर पर क्या की जा रही है, वो मा कुंतुम तक्तुमूना। बाज़ उलमा ने नकल किया है कि फरिश्तों ने समझा था कि तमाम मखलूकात में से हम अफजल हैं और ज्यादा इल्म वाले हैं, ये इंसान तो हो ही नहीं सकता। और यही बात थी जिसे वो छुपा रहे थे, वल्लाहु अलम बिस्सवाब। हो सकता है कि ऐसा ना हो, ये तो एक राय कायम की जाती है। जबकि बाज़ उलमा का कहना है कि यहाँ अल्लाह ताला का इशारा इबलीस की जानिब से है, जो अपने हसद और तकब्बुर की वजह से छुपा रहा था। दर हकीकत ये इबलीस के लिए एक तंबीह थी, लेकिन फिर भी उसने सबक नहीं सीखा। अगली आयत में हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल भी पढ़ेंगे। एक और तफसीर में ये भी बताया गया कि फरिश्तों ने सिर्फ इंसानों के खून बहाने के पहलू का जिक्र किया और इंसानों में अच्छे लोगों के पाए जाने के इम्कानात के बारे में कुछ नहीं कहा, हालांकि वो जानते थे कि सिर्फ ये दिमाग, हमने पिछले में पढ़ा था ना कि यस्फिक दिमाग, वो बहाएगा खून। ये अल्लाह तो क्यों बनाना चाहता है ऐसा एक खलीफा जो जमीन में खून बहाएगा। तो उन्होंने ये बात बताई, लेकिन उनके जो अच्छे काम थे उनके बारे में जिक्र नहीं किया गया। अब अल्लाह ताला बेहतर इसको समझते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ से मुराद क्या लिया था। अल्लिम यानी कि सिखा। अब आप में से कोई इसका तर्जुमा कर ले, जहां पे आपको लगेगा कि इसका तर्जुमा भी नहीं समझ आया, दूना को हमने तुम दूना इसको भी छोड़ा। इस तरह के अफाल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। जी, कौन करना चाहेगा? मैं कर लूं? जी जी कर लीजिए। काला फरमाया या आदम, ए आदम, अम्बिहुम बता दे उनको, बि अस्माइहिम नाम उनके, फलम्मा पस जब, अम्बाअहुम उसने बताए उनको, बि अस्माइहिम उनके नाम, काला तो फरमाया अलम अकुल लकुम क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे, इन्नी बेशक मैं आलमू मैं जानता हूँ, गैब समावाति वल अर्द छुपी हुई चीजें आसमानों और जमीन की, व आलमू और मैं जानता हूँ, माँ जो तुबदूना तुम जाहिर करते हो, व माँ और जो कुंतुम थे तुम तक्तुमून तुम छुपाते, कुंतुम तक्तुमून तुम छुपाते थे। तुम छुपाते हो, ठीक हो क्या जी, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तर्जुमा हम कर चुके हैं, तर्जुमे को हम स्किप करते हैं। असबाब, दुआ और प्लान देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए। नाम हमने देखा कि वो किन किन चीजों के हो सकते हैं। अगर कोई बात मालूम ना हो तो सुबहान अल्लाह कहिए। फरिश्ते समझ गए थे कि इंसानों के पास इल्म रहेगा जिसकी वजह से वो अच्छे काम भी करेंगे, सिर्फ बुरे काम ही नहीं करते, सिर्फ खून नहीं बहाएंगे बल्कि वो अच्छे अच्छे काम भी करेंगे। अब हमारी दुआ क्या होनी चाहिए कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, और इस बात को याद रखने में मेरी आमीन। मदद फरमाया कि हर चीज के और हर वाक्य में
हर वाक़या के पीछे तेरी कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है, जिससे ज़ाहिर बात है हम इंसान हैं, हमारा इल्म थोड़ा है, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि वो चीज़ें जब आगे हमारी ज़िंदगी में आने वाला वक़्त होता है उसमें हमें समझ आ जाती है कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी बेहतरीन थी, जो वक़्ती तौर पर हमें एक आज़माइश, एक मुसीबत लग रही होती है। प्लान क्या होना चाहिए कि मैं हमेशा तवाज़ु इख्तियार करूँगी और जो चीज़ मुझे ना आती हो, मैं उसे सीखने के लिए तैयार रहूँगी इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। यहाँ पर इस्म अस्मा, ये कौन सी वाली जमा है? मुकस्सर है या ये जमा सालिम है? मुकस्सर है, मुकस्सर मलक मलाइका, ये कौन सी जमा है? मुकस्सर ये भी मुकस्सर। मुकस्सर है, गैब गुयूब, ये भी मुकस्सर। ये भी मुकस्सर है। मुकस्सर यानी कि अब हमारे पास आज यहाँ पर कोई ऐसी जमा नहीं थी, है जो तो सही, सालिम हो। लेकिन है वो हम ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। हमने एक की है ना यहाँ पर, एक जमा हमने ऐसी की थी, वो कौन सी थी? स्वादिकीन, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, हमारा टेबल है औरादा। औरादा, यारिदु, यारिद, आरिद, मारूद और अर्ज। अर्ज किया है, ये हम उर्दू में यूज करते हैं ना, ये वही वाला अर्ज है। सदका, यस्तुकु, उस्दुक, सादिक, मसदूक और सिद्क। सिद्क के दिल से हम ये जो इनके अक्सर जो मसादिर है ना वो हम यूज करते हैं। फतमा, यक्तुमु, उक्तुम, कातिम, मक्तूम और कितमान। ठीक हो गया जी। आप इनके कोशिश किया करें कि पूरा पूरा टेबल बना ले, जैसे औरादा है, औरादा, आरादू, अरत, अरत, अरतुम, अरदना और औरादत। यारिदु, यारिदूना, तारिदु, आरिदु, तारिदूना, नारिदु, हिया तारिदु, इरिद, इरिदु, ला तारिद, ला तारिदु, आरिदुन, मारूदुन और अर्दुन। इस तरह से आप भी सौदा का और खातमा का बना लीजिएगा। गौबा बिल्कुल ज्यादा की तरह है, जैसे हमने कहा था ज़्यादा, ज़ादू, ज़िदता। अब हम कहेंगे ग़ाबा, ग़ाबू, ग़िबता, ग़िबतु, ग़िबतुम, ग़िबना, ग़ाबत। यग़ीबु, यग़ीबूना, तग़ीबु, अग़ीबु, तग़ीबूना, नग़ीबु और हिया तग़ीबु, ग़िब, ग़ीबू, ला तग़िब, ला तग़ीबु। इसके बाद ग़ाइब है, जो ग़ाइब हुआ उसका यानी कि मफ़ूल कोई नहीं बना, किसी पे असर नहीं पड़ा, जो ग़ाइब हुआ सिर्फ वही ग़ाइब हुआ। ठीक हो गया जी। और इसका जो होगा मस्दर गैब, जैसे हम गैब का इल्म कहते हैं, किसकी तरह का? अब जैसे है कौला, काना, ये हमें बार बार नजर आते हैं, हर बार हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये टेबल मेरा ख्याल है कि पक्के ही होंगे इंशाल्लाह सबके। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमारा कुरान पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम ऐसा करेंगे कि अपना ग्रामर पार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएंगे मेरी स्क्रीन आपको शो हो गई है? जी हो रही है, हाँ जी हो रही है। मेरी आवाज भी ठीक आ रही है? मुझे अभी आ रहा था कि आपका नेट सही नहीं है, तो मैं ऐसा करती हूँ जी नेट, सही आ रही। आ रही थी, अब सही आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, पहले बीच में गायब हो जाता। मैं इसको ना मोबाइल पे भी ऑन कर लेती हूँ ताकि हमारी क्लास बीच में डिस्टर्ब ना हो जाए। आज भी ऐसा है कि हमने इआदा ही करना है, जो हम पढ़ चुके हैं अफ़ाल उनका ही इआदा करना है। यानी कि अब नई कोई ज्यादा चीजें नहीं, कुछ टेबल होंगे नए, लेकिन ये कि अब बहुत ज्यादा कोई नए टेबल नहीं आएंगे। ये कि जो हम पढ़ चुके हैं उसको हमने बार बार करना और कोशिश करनी कि वो जो तमाम टेबल है उनको हम इस तरह से कर लें कि उनके पूरे पूरे 6 चाबियां तो बनाई हुई थी, हम उसके पूरे पूरे टेबल बना लें ताकि हमें आसानी हो जाए। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, दाआ, हदा, ज़न्ना, दल्ला। आज हम क्या करेंगे? इन स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल का इयादा करेंगे। हमने फतहा, इसी तरह से फतहा, नफरा, दरबा, समिया वाले हमने इस तरह से जो थे ना उन सारे टेबल्स को देख लिया। अब हम करेंगे दाआ, हदा, ज़न्ना और दल्ला जैसे। अच्छा जी, हम सही अफ़ाल पढ़ चुके हैं, सही भी कह देते हैं, सेहतमंद भी कह देते हैं, दोनों ठीक है। फतहा, नफरा, दरबा, समिया। कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी। न फतहा, नफरा, वरना मार पड़ेगी। इससे सुन लो दरबा, समिया।
और इसी तरह से कमजोर अफाल का हमने जो सीखा हुआ फ्रेज वो क्या है, कौन बताना चाहेगा? जी मैं बताऊं? मैं बताइए। जी अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ हदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना जल्ला। ये याद करना इंतहाई जरूरी है, इसका फायदा हमें पता चलेगा QC3 में इंशाल्लाह। तो आप जिसको नहीं भी याद ना, थोड़ी सी कोशिश करके ये जो QC1 वाला 2 वाला दोनों याद कर ले, इससे बहुत फायदा हो जाएगा। QC3 में तो बहुत फायदा होता है इसका। तो क्या जी, कि हम बार बार देखते हैं क्यों जरूरी है ये अफाल सीखना। 9000 टाइम अगर आपको सेहतमंद नजर आएंगे तो 9000 टाइम ही हमें कमजोर अफाल नजर आते हैं। और इसी तरह से 1300 मरतबा हमें ऐसे अफाल नजर आते हैं जैसे ज़न्ना है, दौल्ला है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि हर लाइन में एक मरतबा तो आ ही जाएगा, कमजोर और इसी तरह से सेहतमंद। और इसी तरह से दो आप अगर पेज कुरान मजीद के पढ़ते हैं तो उसमें से आपको कहीं ना कहीं ये 2 मरतबा नजर आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। हमने कुछ टेबल जब पढ़ लिए अपने सेहतमंद के बाद कमजोर अफाल, तो अब हमने क्या किया, जो हमारा पहला पहला टेबल था, जैसे वहाबा पहला टेबल है, वादा, क़ाला, ज़ादा, शाअदा, आहदा और रदिया भी हमारा रहता है, जन्ना, गल्ला, ये अब क्या बन जाएंगे, ये अब हमारे रेफरेंस टेबल बन जाएंगे। जैसे हम मस्जिद में दाखिल हो, 4 मेन गेट है, उसके बाद जब हम अंदर दाखिल हो गए, अंदर मजीद दरवाजे हैं, उससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि हमने, जैसे समझ लें एक हमने अपना फेल उठाया हुआ है वहाबा। अब हम देखते हैं कि हमें कहाँ से जाना चाहिए, हम फतह वाले दरवाजे से चले गए, अब अंदर वहाबा के लिए पूरा एक अलग से फिर दोबारा से एक पूरी समझ लें क्लास है, एक पूरा आपको हॉल मिला। अब क्या होगा, अब इस दरवाजे से जो गुजरेगा हम कहेंगे कि ये वहाबा जैसा फेल है। ठीक हो गया जी। ये इसलिए जरूरी है समझने कि हमें पता चलता है कि वहाबा अगर हमारा पक्का है तो जितने भी अफाल होंगे वहाबा की तरह के, वो सारे के सारे उसी जेर जबर पेश शद मद जज्म उसी तब्दीली के साथ हम उनको अच्छे तरीके से सीख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। फर्क क्या क्या है इन अफाल में, एक तो इनमें अबवाब का फर्क है, जैसे अब फतहा के ऊपर कौन सा है, द्वाराबा पे कौन सा है, नौसरा पे कौन सा है, सामिया का हमने किया नहीं, इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। लेकिन एक और फर्क है कि हमने देखा कुछ में जो कमजोर हर्फ है शुरू में है, कुछ में दरमियान में, कुछ में एंड में, और कुछ ऐसे भी हमने पढ़ लिए जिनमें एक हर्फ 2 मरतबा रिपीट हो गया, जिनको हमने कहा था यकसा हरूफ वाले या डबल हरूफ वाले। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं हमारे दुआ पर कौन कौन से टेबल आ रहे हैं। दआ, यदउ, उदउ, दाइन, मदऊन और दुआउन। एक चीज आपने खास तौर पे याद रखनी है कि जो अफआल जिनके एंड पे कमजोर हर्फ होगा ना, जैसे हमारे दआ पे है, यहाँ पर कमजोर हर्फ एंड पे है, इसका इसम फाइल दाइन जैसा बनता है। तला कमजोर हर्फ, इसी तरह से जब हम हदा कहते हैं कमजोर हर्फ हमारा एंड पे है, इसका क्या बनता है मुझे बताइएगा इसमुल फाइल। एहती बनता है इसम फाइल, सॉरी, हादिन हादिन। हादिन। यानी कि ये एक क्लू के तौर पे आप याद रख लें कि जब हम देखते हैं कि अगर हमारा रूट लेटर नहीं, हमारा फेल माजी का जो पहला वाला सीखा है उसमें कमजोर हर्फ अगर एंड पर आ रहा है तो इसी तरह से बनेंगे, दाइन, तालिन, हादिन, और हमने कौन सा किया है, खालिन, और जैसे किया था जाजिन, ये सारे के सारे इसी तरह से इसी वजन पे बनते हैं। ये फिर इनको ना समझना आसान हो जाता है। अच्छा जी, अब हम ऐसा कर लेते हैं कि तलाक का टेबल कोई पूरा बना ले। जी, कौन बनाना चाहेगा? कोशिश, कोई भी सिस्टर बना ले, तला, तलाऊ, तलाऊता। इससे मैं बनाती हूँ। मैं बना देती हूँ। बना ले, बना ले। चलो।
تلا، تلو، تلوتا، تلوتو، تلوتم، اور تلوتم، تلونا، اور تلا، تلا، تلت کیا، تلت، سوری، ہاں تلت، تلت ٹھیک ہے، ہاں جی، تلت. آگے یتلو، یتلونا، تتلو، اتلو، تتلونا، اور نتلو، اور ہیا تتلو. الحمدللہ. جی. آگے اتلو اور اتلو، لا تتلو، لا تتلو. آگے تعلیم، متلوون اور تلاوتن. تلاوت الحمدللہ جی. جی الحمدللہ. اچھا جی، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نا، جب ہماری آیت مبارکہ ہے، یہاں پر ہمارا دعا کا ٹیبل اور شہدا، ہم نے شاہدہ کا ٹیبل کیا تھا، شاہدہ یشہدو کیا وہ ٹیبل ہم نے. اگر ہم نے کیا تو اس وہ آیت میں سسٹر ہمارے ہم نے دو کیا. ٹیبل کور ہو جاتے ہیں. یہاں پر یہ تلا ہے، اور اگر ہم نے ہاں جی کتبہ کیا گیا یکتبو کیا تو پھر شاہد ہمارا مشہود کتبہ کا ٹیبل بھی اس میں کور ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے یہ آیات آپ یاد رکھیں، اگر آپ کو اور کوئی آیات یاد آتی ہیں دعا سے وہ بھی یاد رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا اس کے بارے میں کچھ بھی. یہ صرف ریفرنسز دے دیے جاتے ہیں کہ آپ کو خوشی ہو، آپ دیکھیں کہ میں نے ایک ٹیبل یاد کیا اور اسے آپ قرآن مجید میں ڈھونڈ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. وَدْعُوا وَدْعُوا ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے، واو کو علیحدہ کر لیں، اُدْعُوا بلا لو اپنے مددگاروں کو، ہم نے کہا تھا نا، اور پکارو، تم سب پکارو. اسی طرح سے ان الذین یتلونا، یتلونا کیا ہوا، یتلو یتلونا ہمارا فعل مضارع آ گیا. اس طرح سے ان کو سمجھ لیا کریں، بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اب ہے خلا، خلا، خلو، خلوتا، خلوتو، خلوتم، خلونا اور خلت. یخلو، یخلونا، تخلو، اخلو، تخلونا، نخلو، ہیا تخلو، اخلو، اخلو، لا تخلو، لا تخلو، خالن ڈیش قلوبن وہ علیحدہ ہوا، وہ تنہا ہوا. جب وہ تنہا ہوا کسی پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑا تو اس کا مفعول نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہوگا جی. ترجمہ کیجیے گا جلدی سے. یا دعونا کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ سب پکارتے، یا وہ سب پکاریں گے؟ دونوں. سی اور ڈی جی دونوں. ہاں جی. تلاوتا آپ نے تلاوت کی. آپ نے تلاوت کی. اچھا جی، جب یہ والے افعال آتے ہیں نا، یہ جو والے کوشچن آتے ہیں، اس میں ہم نے پتا کیا کرنا ہوتا ہے، دو چیزوں پہ ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے. جب بھی ہم نے ترجمہ بنانا، ضروری نہیں کہ اسی لفظ کا بنانا، جب بھی ترجمہ بنائیں گے ہم نے سب سے پہلے اس کا ٹیبل ڈھونڈ لینا. ٹیبل ہمیں پتا چل گیا تلا ٹیبل ہے. اس کے بعد ہم نے اس کی تا کو دیکھا، سمجھ گئے ہم کہ یہ سامنے والے کی بات ہو رہی ہے. اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ واحد کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو چیز اہم ہوتی ہے افعال میں، وہ اس کا زمانہ دیکھنا ہوتا ہے. ہم نے ماضی ہے یا مضارع ہے یا پھر یہ فعل امر ہے. تو یہاں پر کیا یوز ہوا ہے؟ ماضی. تو اب ترجمہ ہمارا ماضی والا ہی ہونا چاہیے. یہ پھر بہت آسان انشاءاللہ آپ کو ہو جائے گا ترجمہ کرنا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جہاں اگر کہیں ترجمہ ماضی والا سیگا تھا لیکن ترجمہ ہو گیا مستقبل والا، تو اس میں پیچھے کہیں نہ کہیں از چھپا ہوا ہوتا ہے. آیت کے شروع میں ہو، درمیان میں ہو، کہیں بھی اس لفظ سے پہلے، اس فعل سے پہلے از یا اذا آ جاتا ہے. تو یہ جو تبدیلیاں چھوٹی چھوٹی وہ الگ ہے، لیکن جو ہم ترجمہ اس طرح سے کریں گے اس میں ہم آسان کر لیں گے. جیسے اب پھر طلاق کا ٹیبل ہے. اب یتلونا یہ کون سا سیگا ہے؟ یہ جمع ہے، جمع مضارع ہے، جمع فائد مضارع، ہاں ہے. جی. ٹھیک ہو گیا جی. جمع اور جی، کیا وہ ہے؟ سب ماضی ہے تلاوت یا کریں گے اللہ مضارع کی ہے؟ کتاب کی. اے اینڈ ڈی. ہاں ہاں جی. جی، اے اب این ڈی. جب یہ مضارع آ گیا تو دو طرح کا ترجمہ ہو جاتا ہے نا. اچھا جی، کرتے ہیں نہیں تھا اس میں. ٹھیک ہو گیا، انہوں نے وہ والا ترجمہ دیا نہیں تھا، وہ سب والا. اچھا جی، تلا اور خلا ہمارے ہو گئے. اب ہم ہدا کو دیکھ لیتے ہیں. ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا اور حدت. اب یہدی سے کوئی شروع کر لیں سسٹر. یہدی، یہدونا، تہدی، تهدي، أهدي، اہدی، تهدو، تہدونا، نہدی نهدي، هي تهدي. یا تہدی. یا تحدید. عادل، اهدي، اہدی. اهدي، اہدی، اهدي، اهدو، اہدو،
لا تهدي لا 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 تهدي لا تهدو لا تهدي لا تہدو ٹھیک ہو گیا. حاد دین مهدي ہدایہ. اچھا جی الحمدللہ. اچھا جی یہ جو ہدایت تو وہی اردو والی ہو گئی. مہدی سے کچھ یاد آتا ہے؟ امام مہدی کا امام مہدی جو ہے ہاں یہ نام لکھتے ہیں اور اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں اردو میں؟ ہم اس کو مہندی بنا دیتے ہیں مہدی. ہاں جی ہے نا. یہ والا لفظ ہوتا ہے یہ مہدی ہے. کسی نے نام رکھا ہو تو ہم چونکہ سیکھ چکے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اس کو جو ہماری پروناؤنسیشن ہے وہ صحیح ہو تو مہدی کہا کریں. اب یہ جو ہادی ہادی نام رکھتے ہیں نا ہادی اگر ہم اس کو خاص بنانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ کون سی سسٹرز کو خاص کرنا چاہیں گی؟ ہادین ہمارے پاس الهادي ال لگا دیں گے اور تنوین ختم ہو جائے گی. تنوین ختم ہو جائے گی. آ اب جائے اس کا یہ جو ہدا والا یا تھا یہ واپس بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے یہ جو ہدا میں یا تھا نا یہ واپس بھی آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. آپ دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں صلی اس طرح اللہ سے یوز ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایسے یوز ہوئے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یہ خاص طور پہ خاص ناموں میں شامل ہوئے. ٹھیک ہو گیا جی. اسی لیے جب ہم نام رکھتے ہیں تو ہم رکھتے ہیں عبد الحادی عبد اللہ عبد الرحمن. ٹھیک ہو گیا. ہم ان ناموں کو اس طرح سے رکھتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں یہ ہمارے کورس کا ویسے حصہ نہیں ہوتی لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ جو ہماری زندگی سے سمجھنے کے ریلیٹڈ چیزوں کو اور وہ قرآن پاک میں بھی ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ سیکھ لیں تھوڑا تھوڑا. اچھا جی اس کی طرح کا بالکل ملتا جلتا ٹیبل جزا کا ہے اور آپ نے یہ پورا ٹیبل بنایا بھی ہوا ہے. جرا جرا کا ٹیبل میرے خیال سے پورا نہیں بنایا ہم نے. بتائیے گا مجھے. نہیں بنایا. بنا لیتے ہیں. جرا جرو جرئی تھا جرئی تو جرئی تم جرئینا اور جرت. کسی نے کہا بنانے کا؟ کسی نے یجری. ہاں جی بالکل کیجیے. جی 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 جی. سسٹر مونس دوبارہ بتا دیں پلیز. جرت جیسے ہم کہتے ہیں حدت ہم کیا کرتے ہیں یہ جو کمزور ہے نا یا اس کو نکال دیتے ہیں بیچ میں سے. جیسے دعا میں ہم نے دعت کر دیا تھا. ہم نے دا آ اور ات نہیں کیا تھا نا. جو کمزور ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہم نے اس کو گرا دیا. جزا سے جزت کر دیا ہدا سے حدت کر دیا جرا سے جرت کر دیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا سسٹر. تو پھر ہم دوسرے کوئی سسٹر جی بنانے لگے گی. یجری یجریون یجرونا یجرونا. اب یہ جو یا ہے اس کو ہم نے بیچ میں نہیں لگانا. ہم نے یہدونا کیا تھا نا. ہم نے یہدی یونانی کیا تھا. یجری یجرونا یجرونا تجری سوری اجری 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 تجرونا یجرونا سوری تجرونا اور نجری نجری اور ہیا یا تجری تجری. ہجری اجرو لا اجری لا سوری لا تجری. تجری لا تجری لا تجری لا تجرو. ٹھیک ہو گیا. جارن جارن ڈیش جرایان یانو. جرایان. اچھا جی. ہدا اس نے ہدایت دی جزا اس نے بدلا دیا جبکہ جرا وہ جاری ہوا. اب ایک تو وہ والا ترجمہ آ گیا اور جب وہ جاری ہوا ہے تو جاری ہونے والے کا کسی پہ کوئی اثر نہیں پڑا. اس کا مطلب ہے اس کا مفعول ہم نے بنایا ہی نہیں. ایک وہ والا آپ ہنٹ یاد رکھا کریں گے جس میں وہ والا ترجمہ ہوگا تو زیادہ تر اس میں مفعول نہیں ہوتا. بعض دفعہ لکھ بھی لیا جاتا ہے کہ گرامیٹکلی وہ ٹھیک ہے آپ کا وزن وہ پورا کرنے کے لیے بنا لیا جیسے مجریون بنا لیا لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. وہ قرآن پاک میں یوز نہیں ہوا. اس کے بعد ہے عطا عطا یاتی ایتی آتین مأتین اور اتیان. یہ ٹیبل ہم بہت دفعہ حمزہ والے میں بھی بنا چکے ہیں. اس کے بعد ایک ٹیبل ہے مشا.
मशा मशौ, मशईता मशईतु मशईतु मशईना और मशत। यमशी यमशूना, तमशी अमशी नमशीता नमशी और या तमशी। इमशी सॉरी इमशी, माशिन डैश और मशीयुन। अच्छा जी, ये ना अभी किसी सिस्टर ने कहा था यहदीयूना। जब आपके जहन में इस तरह से कोई चीज आए, फौरन आप ऐसा करें कि अपना जो पहला टेबल आपने किया ना उसको आप देख लिया करें। बेशक आप बुक को सामने रखा करें, उससे फायदा ये होगा कि आप आगे फिर गलती नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। पांच दफा ये इतने मतलब कॉन्फिडेंटली आपने कहा ना यहदीयूना, मैं भी एकदम से उसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी कि ये ऐसे है। तो वो ये कि इसको फटाफट बुक को सामने रखें, समझे, ताकि फौरन हमारी गलती जो है वो ठीक हो जाए। ठीक हो गया जी। मशा का टेबल अगर कोई सिस्टर बनाना चाहती तो बना लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा नया टेबल ही है। और टेबल बनाते वक्त आपने इशारे जरूर करने जी। मशा का टेबल कोई बनाना चाहेगा? डरा ना करें, बनाया करें। नहीं बनाना मशा चाहेगा कोई? जी जी। मशा मशौ, मशता मशईता मशईतु, मशई मशईतु मशईना और मशा मशात मशत मशात मशत, मशत, सॉरी ठीक हाँ हो गया। मशत। हाँ, यमशी यमशूना, तमशी अमशी तमशूना और नमशी और हिया तमशी। या तमशी, ठीक हो गया जी। हाँ जी, आगे बाकी इमशी इमशु, ला तमशी ला तमशु और माशिन डैश और आगे डैश और मशीन। मशीन, माश की दाल भी आ जाएगी साथ। हाँ जी माश माशिन। माशिन सही से। है। और इसको ना, हाँ इसको जी। इस तरह से जो लोग माशाल्लाह से हज या उम्रा करके आए हैं, तो वहां पे या जो इन ममालिक में रहते हैं जहाँ पे अरबी बोली जाती है, वो कहते हैं इमशी इमशी, चल चल, यानी कि आगे चल। खास तौर पर जब वो करवा रहे थे ना, सफेद दुरुस्त करवा रहे होते हैं औरतों को, खास तौर पे वो निकालते हैं ना, क्योंकि वो मर्दों और औरतों का इख्तलात तो होता नहीं है जब नमाज के टाइम पे, वैसे तो सब इकट्ठे होते हैं तवाफ कर रहे होते हैं। तो तब ये सुनने में मिलता है इमशी इमशी, वो ऐसे इशारे करके निकालते हैं कि चले बाहर निकले औरतें। अच्छा जी, अब तर्जुमा करना है जी, कीजिएगा तर्जुमा। वो वो सब ये भी बहुत कहते हैं हाजी हाजी हाजी, इसका हाजी मतलब हजी हाजी, हजी क्योंकि हज तो करने चले गए, हजी तो हाँ वो जी, फिर आपको पीछे हो। बताते हैं। ठीक हाँ हो जी। गया जी। वो सब आते हैं। या तू ना या या तूना। जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। टेबल जी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। पक्के होंगे ना तो तर्जुमे हमारे कहीं नहीं गए। अच्छा जी, अब हदास पे हमने कर लिए टेबल, दआ पे भी कर लिए, 910 मरतबा इस तरह के टेबल आए हैं। और कुरान मजीद में तकरीबन 100 अफाल ऐसे हैं जो 2300 मरतबा आए हैं, और ये सब के सब दआ और हदा के स्टाइल में है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम दआ और हदा का टेबल पक्का कर लेंगे। इसके बाद अगला काम क्या होगा, जैसे अब हमने आज जरा का या जो मशा का टेबल किया, पूरा पूरा लिख के देख ले। और ये कहीं बिल्कुल जाया नहीं होंगे, ये आपके नोट्स बने होंगे इंशाल्लाह। QC3 में, QC4 में बाज दफा बीच में से कोई अगर सीगा आ जाता है तो हम फटाफट पहुंचने के लिए अपने उस नोट्स को खोल ले, देखें, पढ़े, वो हमें सारा कुछ याद आ जाता है। वो दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये जो इसको अगर आप इस नियत से कर लेंगे, कुरान मजीद के हरूफ हैं, तो कुरान मजीद को लिखने का भी सवाब, जैसे हर हर्फ को पढ़ने पे 10-10 नेकियां मिलती हैं, कहते हैं कि लिखना भी अल्लाह ताला हर एक को नसीब नहीं करता। ये खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कुरान लिखते हैं। तो इन खुशकिस्मत लोगों में हमने जरूर शामिल होना है इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा तकरीबन लेसन कंप्लीट हो गया। जन्ना की तरह हमने कौन सा टेबल किया था, कौन बताएगा मुझे? जन्ना और इससे मिलता जुलता क्या किया था, रद्दा रद्दा, और अल्हम्दुलिल्लाह। मद्दा। हाँ जी, मद्दा भी किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, इसमें से मद्दा का टेबल कर लेते हैं, ठीक है। जन्ना का हमने किया था, जन्ना जन्नू। आप कहेंगे मद्दा मद्दु मदत्ता मदत्तु मदत्तु मददना। अब यहाँ पर ता और दाल एक जैसे है ना, तो इसके ऊपर मजीद एक तशदीद आएगी। ठीक हो क्या? जब आपने लिखना मदद ता, तो आपने मजीद एक उसके ऊपर शद डालनी, क्योंकि दाल और ता को इकट्ठा, ये करीबुल मखारिज है, एक ही इनका मखरज है ना, ये जुबान में एक ही जगह से निकलते हैं, तो हमें तशदीद लगाने की जरूरत पड़ जाती है।
تو جب हम मदद ता करेंगे तो वैसे तो हमने दाल की तशदीद खोल दी, लेकिन जब हम ताज में लिख के भी दिखा देता कि आपको और आसान हो जाए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जब हम कहेंगे मदद ता, यहाँ पर हमने दो दाल इनकी खोल ली तशदीद, लेकिन जब हम ता लगाएंगे तो ता के ऊपर हम तशदीद लगा देंगे। क्यों? दाल और ता में से हमने इसको, ये एक जज़म है, इसको हमने हजम कर देना है। मदद ता, ठीक हो गया जी। जैसे रदद ता, उसी तरह से। ये इसलिए जरूरी होता है ताकि हमें समझ में आ जाए, पढ़ना आसान हो जाए। अहले अरब को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो इसको वैसे ही सही पढ़ते हैं। ठीक हो गया जी। मद्दा मद्दु मदत्ता मदत्तु मदत्तु मददना और मद्दत, या मुद्दू या मुद्दूना, तमुद्दू अमुद्दू तमुद्दूना, नमुद्दू और हिया तमुद्दू, मुद्दा मुद्दू, ला तमुद्दा ला तमुद्दू, मादिन ममदूदुन और मद्दुन। जैसे हमने कहा जन्नुन रद्दुन, इसी तरह से मद्दुन। और मद्दा का माना क्या है? मद्दा, अलिफ मद्दा, फैलाना फैलाना खींचना। इसका फैलाना अलग माना खींचना। जैसे हम कहते हैं ना खींचना। अलिफ मद, अब हम इसको क्या करते हैं, हम कहते हैं अलिफ मद आ, तो उसको हम खींच देते हैं हमजा को। ठीक हो गया? ठीक है, वही वाला जो हम अलिफ मद, वो मद जो यूज करते हैं ना, ये उसी को कहते हैं मद, खींचना। इसका माना होता है खींचना। और रद्दा, इसका मैंने कहा था, इसको इस तरह से आप याद रख लें कि ये जो मरदूद है, कौन मरदूद है? शैतान मरदूद है। और जन्ना को याद करने के लिए आप रख लें उसने जन, हम उसने उससे यूज करते हैं ना। और रद्दा भी, रद्दी जो हम रद्दी बेचते हैं, रद्दी फेंक हाँ, देते हैं घर से। उससे याद होता तो उससे याद कर ले। ठीक हो गया। बस छोटे छोटे से हिंट्स अपने लिए बनाने होते ताकि हम इनको भूलें ना। अच्छा जी, जन्ना से अस्मा कौन कौन से बनेंगे? कौन सा सही लग रहा है? बी वाला। डी वाला। अस्मा, जी। ज़ानुन, अस्मा ये है ज़ानुन, मज़नूनुन और जन्नुन। और जन्ना। जन्नुन, अब जन्ना नहीं कहेंगे, जन्नुन, जन्नन या जन्निन कहेंगे। ठीक हो गया? ताकि वो जन्ना से मिलता जुलता ना लगे। अच्छा जी, वाह को अलग कर ले या मुद्दू को अलग कर ले, हुम को अलग करके फिर आप इसके टुकड़े बनाकर तर्जुमा कर ले। वाह का तर्जुमा क्या करेंगे? और या मुद्दू, वो ढील देता है, और वो ढील देता है उन्हें, बी हुम वाला। उन्हें, हाँ, उन्हें। और वो ढील देता है उन्हें, बी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये भी हमारे कवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे आ गया द्वल्ला, वो गुमराह हुआ। द्वल्ला या द्विल्लु, दिल्ला, द्वालुन, डैश और दलालातुन। इसको हमने बोला दौलीन, यहाँ तो याद कर लिया कि ये वो लोग थे जो ना जानते थे और ना जानने की कोशिश करते थे, बस अमल करी जा रहे थे अंधाधुन। ठीक हो गया जी। इसकी तरह का हमने पढ़ा हर्रा, इसकी तरह से हमने पढ़ा हक्का। अच्छा जी, अब ये जो हक्का का हमने देखा, हाकिन कुछ इस तरह का नहीं बना। ठीक है, इसका अब थोड़े थोड़े से हम ये करेंगे कि आगे जैसे से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम कोई कोई ऐसे भी इस्मुल फाइल बनाएंगे जो रहीम वाली चीज जो होती है ना, उस वाले उन नामों पे आ जाए। अब ये जो हकीकुन, ये उसी तरह से हो जाएगा जैसे हमने पढ़ा है रहीमुन। तो ये भी एक समझ लें कि इस्मुल फाइल इस तरह के भी बनाए जा सकते हैं। अब इसकी मजीद डिटेल तो इंशाल्लाह हम अगले कोर्सेज में करेंगे, लेकिन आपने अब इसको, अभी तक मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक ही टेबल ऐसा है जिसका इस्मुल फाइल हकीकुन जैसा आया है, और तो कोई ऐसा नहीं पढ़ा हमने, नहीं, नहीं पढ़ा ना। यही तो है। आप इसको ऐसे याद कर लें, हक्का या हिक्कू, हिक्का हकीकुन डैश हक्कुन, बस इसको आप इसी तरह से याद कर लें। अच्छा जी, दुल्ला थे अफ़आल की 3 चाबियां। बना लीजिए। हाँ जी, ये जालुन और जलालतुन, नहीं नहीं, इस्मा की नहीं, छोटी बी वाला, छोटी छोटी, जल्लुन या जल्ला दिल्लुन, यजिल्लु जिल्ला, अल, जल्ला बी यजिल्लु वाला। जिल्ला, बी है। अच्छा जी, बाहर तरफ
अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी प्रैक्टिस हमारी हो गई। यानी कि हमारे जो भी अफ़आल थे वो कंप्लीट हो गए। ये जो अब अरबी बोलचाल है इंशाल्लाह इसको हम वेडनेसडे को करेंगे अपनी रिवीजन क्लास में। रिवीजन क्लास में भी ज़रूर आया करें, ठीक हो गया जी, क्योंकि ये सारी की सारी वही रिवीजन है जो हमने उसमें करनी है। इसका बस आप मुझे जवाब दे दीजिए, हल तदउल्लाह, तदउ के जवाब में क्या कहेंगे? अदउ, अदउ। नाम अदउल्लाह। बाकी हम ये जानते हैं ता का जवाब तू से, तुम का जवाब ना से, और इसी तरह से जब हमने अपना मुदारे करना है तो उसमें भी हमने अपनी तरफ वाले सीगे यूज करने, ठीक हो क्या जी? हल यजज़ीकुमुल्लाहु खैरन, बाकी चीजें नहीं बदलेंगी, हल की जगह नाम या ला आ जाता है। अब ये जो यजज़ी है इसका आंसर कैसे करेंगे? यजज़ी को हम कैसे आंसर करते हैं? यजज़ी को यजज़ी यजज़ी और यजज़ी से अब इसके बाद है कुम को किससे करेंगे? ना से, कुम से ना से आप कर कौन रहे सा हैं। आंसर सही लग रहा है? नाम यजज़ीना, वाला। यजज़ीन अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खैर। नाम यज़ीना अल्लाह, ये आ गया। इमशी, अमशी, इमशी, अमशी, शी, और अगर इमशु होगा तो नमशी, नमशी, नम्श अच्छा जी। हल हुम दालून, अब आपने पहले इसको देखना, हल का हमने क्या आंसर करना है? नाम या ला। हुम के लिए कौन सा हम जवाब यूज करते हैं? हुम का जवाब हुमी होता है। हुम होता। और ये जो दालून है फाइल ये भी नहीं बदलते, तो अब कौन सा हाँ जवाब हमारा जी, गलत सी हो है, गया? सी होगा, नाम नाम हम दालून। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम ये हम हमारे दालून। सारे टेबल वही है जो हम पीछे करके आए हैं, आप इनको लिख लीजिएगा अपनी वर्कबुक में। वर्कबुक आप लोग अपनी संडे तक आप जमा करवा दीजिएगा, ठीक हो गया जी? संडे तक टाइम कम तो नहीं है? हम बताइएगा कोशिश कर मुझे। लेते हैं, अगर रह गया तो फिर आपसे और ठीक है टाइम ले जी, लेंगे। आप फोन हाँ जी नंबर, ठीक, लेकिन आपने ज्यादा फोन देर नहीं नंबर करना। भी दे हमने दीजिएगा कोशिश इसका दोबारा। करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, हाँ जी, इंशाल्लाह हमने ये करना फोन है, हमने नंबर इसका क्विज दोबारा दे करना है, दीजिएगा। हमने इसका रिजल्ट बनाना। और मेरी कोशिश है कि हम सितंबर में अपना QC3 शुरू कर लें, ताकि एक रवानी आई हुई है, तो ये रवानी फायदा ये हो जाएगा, QC3 हमारा कंप्लीट होगा। और अगर अल फलाह से उन दिनों में कोई QC4 शुरू हो रहा हुआ तो वो फिर आपको उसमें मर्ज करवा दिया जाएगा। अगर मैं करवा सकी तो मैं करवा दूंगी, लेकिन अगर मैं ना करवा पाई तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को अल फलाह के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम सितंबर में शुरू कर लें, ठीक हो गया? इंशाल्लाह आपने ज्यादा इंशाल्लाह देर नहीं करनी, ठीक हो गया? जी। इंशाल्लाह जी। और अब आप सबने याद भी रखना है कि हमने एक क्लास थर्सडे को भी करनी है, ठीक हो गया जी? जो हमारी क्लास रह गई थी मंडे की, तो यहाँ पर नेट का बहुत इशू था, हमारे सिग्नल्स तो वैसे ही बंद ही थे, लेकिन ये कि वाईफाई ने भी उस दिन बड़ा तंग किया था, नहीं तो मैंने क्लास ले लेनी थी, ठीक हो गया जी? यहाँ पर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अगर आपके कोई जी, क्वेश्चन है तो वालेकुम क्विकली अस्सलाम पूछ लीजिए, अगर नहीं तो हम इस क्लास को क्लोज करके नमाज पढ़ लेते हैं। सिस्टर जो एक्स्ट्रा क्लास है उसकी डेट एक बार बता दीजिए। थर्सडे को इंशाल्लाह, थर्सडे इंशाल्लाह। इसी थर्सडे को। हाँ जी, हम एक क्लास तो करेंगे ना, अपनी वेडनेसडे को तो क्लास करेंगे, इसके अलावा हम एक क्लास थर्सडे को करेंगे इंशाल्लाह।